Hi, good morning. Welcome back to our next geography. Then, did you read what we studied in the last day? Hmm? I think you read and you could understand. Okay, last day we just discussed about the climatic controls. ഒരു ഏരിയയുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents. The next we need to study about the factors affecting India's climate. ഇന്ത്യയുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ അങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? That we are going to study factors affecting India's climate. Okay, are you ready? First, latitude. What is the first one? That we generally studied about now, latitude. Latitude. How the latitude controls the climate of India? Listen to the Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the Rann of Kutch in the west of Mizoram in the east. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical area. All the remaining area north of the tropic lies in the subtropics. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate. All of you listen. You know I can't draw well, so just imagine it is our India. Okay. We know important latitudinal lines. Which is the first important line? Which is the first important latitudinal line on the earth? Yes. Equator. Next we saw Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. Didn't you study? These are the important latitudinal lines of earth. So we can consider here India lying like ഏകദേശം ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത്. Then that's why what happened there. The Tropic of Cancer passes through middle of the country. Tropic of Cancer ഇന്ത്യയുടെ മിഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. From where? From Rann of Kutch in the west. വെസ്റ്റിലെ ഗുജറാത്തിലെ Rann of Kutch to which Mizoram in the east. ഇവിടെ മിസോറാമിലെ ഗുജറാത്തിലെ Rann of Kutch മുതൽ മിസോറാം വരെ Tropic of Cancer almost middle pass ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So almost half of the country lie south of the Tropic of Cancer. Almost here ഇങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് Tropic of Cancer. So almost half of the country lie south of Tropic of Cancer. Okay, then so lying south of the Tropic of Cancer belonging to the tropical area. നമ്മൾക്കറിയാം ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn ഇതുവരെയുള്ള ഏരിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയ ആണ്. ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയ. സോ ഇന്ത്യയുടെ ഇവിടെ വിനോദമായിട്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഇക്വേറ്റർ ഉണ്ട് എർത്തിൽ. സോ half of India, half of southern India lies in the tropical region. Okay, then all the remaining area north of the tropic lies in the subtropics. North of the tropic, remaining areas north of the tropic lies in subtropical region.
within so from Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn is known as tropical regions. Above Tropic of Cancer and below above Tropic of Capricorn is known as subtropical region. So we can conclude that therefore India's climate has characteristics of tropical and subtropical climate. Tropical regions we know that throughout the year മഴയും കിട്ടുന്നുണ്ട് വെയിലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ in southern India tropical climate northern India subtropical climate ആണ് experienced ആവുന്നത്. We are studying about the factors controlling or affecting the India's climate. ഇന്ത്യയുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇന്ത്യ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഏകദേശം നടുവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സൗത്തേൺ സൈഡിലെ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് നോർത്തേൺ സൈഡിലെ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഹൗ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അഫക്റ്റ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. Altitude. Second one. Altitude. Altitude, you know, I told you several times, height. Okay. India has mountains to the north, which have an average height of about 6,000 meters. India also has a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meters. The Himalaya prevent the cold wind from Central Asia from entering the subcontinent. It is because of these mountains that is subcontinent experiencing comparatively milder winter as compared to the Central Asia. How height of land area of India experiencing India's climate. Here we know which is Himalaya. Like northern India we have Himalaya. India has mountains to the north. It is the mountains in the north which have an average height of about 6,000 meters. It have average height like 8,000 and something meter. We have Mount Everest. Like Mount Everest to here 6,000 meters. India also has a vast coastal area. Like we have vast coastal area. Coastal area means places near the sea. Okay, India have vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meters. Like ഇവിടെ വരുന്നതാണ് 30 meter ആണ് അതിന്റെ വരും കോസ്റ്റൽ ഏരിയയുടെ. The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia. The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia. Here we know rest of Asia. From Central Asia, winterle Central Asia നിന്നുള്ള cold windsനെ ഇന്ത്യൻ സബ്കോണ്ടിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഹിമാലയാസ് ആണ്. ഓക്കെ, the Himalaya prevent cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. Subcontinent means India. Okay, Indian subcontinent. It is because of these mountains. The Himalayan mountains, high altitude ഉള്ള Himalayan mountains ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. That is subcontinent experience. അതുകൊണ്ട് തന്നെ subcontinent experience comparatively milder winter. Milder winter means പാകത്തിന് മാത്രമുള്ള തണുപ്പ് കമ്പയർഡ് ടു സെൻട്രൽ ഏഷ്യ. സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലെല്ലാം എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് കോൾഡ് ആണ് വിൻ്ററിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ നമുക്ക് മൈൽഡർ കോൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കോൾഡ് വിൻഡ്സ്. ഹിമാലയ പ്രിവെൻറ്റ് ദ കോൾഡ് വിൻഡ്സ് ഫ്രം സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ടു എൻ്റർ ടു ഇന്ത്യ. ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മൗണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. Did you understand how altitude help or controls the climate of India? Is it clear? Okay. Next, pressure and winds.
and winds, how the affect the climate of India. Listen to the pressure and wind. You know, high pressure and the low pressure low to wind adikkunnu. That is a pressure and wind system. Okay, so how this affect the climate of India? Listen to the, it is confusion ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. If you are listen carefully, it is not a problem. Okay, the climate and associated weather conditions in India are governed by following atmospheric conditions. Climate and associated weather conditions ഇന്ത്യയിലെ 3 atmospheric condition ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. 1, pressure and surface winds. Pressure and wind surface wind അതൊരു കാരണമാണ്. Then upper air circulation. Third, which is western cyclonic disturbances and tropical cyclone. Western cyclone and tropical cyclone. Here is a pressure variation കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് wind മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ആ വിൻഡ് 3 തരത്തിലാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുന്നത്. ഒന്ന് pressure and surface winds. 2, upper air circulation. 3, വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലുള്ള സൈക്ലോൺസും ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലുള്ള സൈക്ലോൺസും. 3 തരത്തിലുള്ള എയർ വിൻഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ ചേഞ്ച് ആവും. ഇന്ത്യ ലൈസ് ഇൻ ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേർലി വിൻഡ്സ്. ദീസ് വിൻഡ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദ subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow south, get reflect to the right due to the Coriolis force and move on towards the equatorial low pressure area. Gradually, these winds carry very little moisture as they originate and blow over the land. Therefore, they bring little or no rain. Hence, India should have been an arid land, but India is not so. Let's see why. In the last classes or 7th or 8th classes, you studied about the permanent winds. Permanent winds means permanent low pressures and low pressure and high pressures. Already you studied that. You can say here. ഇത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ മുകളിൽ സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ. ഇവിടെ സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ. ഇവിടെ സബ്പോളാർ ലോ. ഇവിടെ സബ്പോളാർ ലോ. ഇവിടെ പോളാർ ഹൈ. അതായത് എർത്തിന് അവിടെയുള്ള ചൂടിനെ തണുപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും പ്രഷർ ബെൽറ്റാണ്, പെർമനന്റ് പ്രഷർ ബെൽറ്റാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻസിൽ ലോ പ്രഷറാണ്, ട്രോപ്പിക്കൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്. അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ നോർത്തിലും സൗത്തിലുമായിട്ട് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്. ഹൈ പ്രഷർ മീൻസ് അത്ര വലിയ തണുപ്പല്ല, എങ്കിൽ പോലും ഇക്വേറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ തണുപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ ആണ്. തണുപ്പുള്ള ഏരിയ വി നോ ദാറ്റ് ഹൈ പ്രഷറാണ്. ഓക്കെ, ചൂടുള്ള ഏരിയയിൽ ലോ പ്രഷറാണ്. അപ്പോൾ ഇക്വേറ്ററിൽ ചൂടായതുകൊണ്ട് ഹിയർ ലോ പ്രഷർ. ഇതിൽ നേരെ രണ്ട് മുകളിലും സൗത്തിലും നോർത്തിലും കുറച്ച് തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ. ഇതാണ് താഴെ ഈ ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോളിൽ വി നോ ദാറ്റ് വെരി കോൾഡ്, സോ ദർ ഈസ് പോളാർ ഹൈ ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതും ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ലോ പ്രഷർ ഉണ്ട്, അത് സബ് പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്. ഈ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ട്? ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഇവിടെ, ഇവിടെ, പിന്നെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും. ഈ ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലോട്ട് എപ്പോഴും കാറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് എർത്തിലുള്ളത്. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്?
So that is same here. India lies ഈ ഹൈ പ്രഷറിലുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഹൈ ആണ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും. ഇവിടെ ഹൈ ആണ്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹൈയിൽ നിന്ന് ലോയിലോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിൻഡ് അടിക്കുന്നത്. ആ വിൻഡിനെല്ലാം ഓരോ നെയിംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് യു ഓൾറെഡി സ്റ്റഡിഡ് ഫ്രം ദ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഓക്കെ, നെയിംസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല. അത് ലിസൺ ടു ദാറ്റ്. ഇന്ത്യ ലൈസ് ഇൻ ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേർലി വിൻഡ്സ്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു റീജിയൻസിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ലൈസ് ഇൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേർലി വിൻഡ്സ്. ഈ സപ്പോളാർ ഹൈയിൽ നിന്ന് നോർത്തിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന, നോർത്തിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന വിൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേർലി വിൻഡ്സ്. മുകളിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത്, ഒരു ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചരിഞ്ഞുമാണ് വരുന്നത്. സോ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേർലി വിൻഡ്സ് എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. സോ ഇന്ത്യ ലൈസ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേർലി വിൻഡ്സ്. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. We know that ഇവിടെ subtropical tropical low pressure belt, ഇവിടെ subtropical high pressure belt. ഈ subtropical high pressure belt നിന്ന് കാറ്റടിക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത്. Did you understand? ഇക്വേറ്ററിലോട്ട് ഈ subtropical high pressure belt നിന്ന് tropical low pressure beltiലോട്ട് വിൻഡ് അടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വിൻഡിന്റെ വഴിയിലാണ് ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത്. That is saying here, India lies in the region of northeasterly winds. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow south. അവ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇക്വേറ്ററിലോട്ടാണ് അടിക്കുന്നത്. Then get deflect to the right due to the Coriolis force. Coriolis force എന്താണ് താഴെ പറയുന്നത്? Okay, listen to the what is Coriolis force? An apparent force caused by the earth rotation. The Coriolis force is responsible for deflecting wind towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. This is known as Farrell's law. We know that rotation എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും നല്ല സ്പീഡിലാണ് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം തിരിയുന്നതിനാണ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു നിമിഷത്തിൽ റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറുകളെല്ലാം ഒരുപാട് സ്പീഡിലോട്ട് തെറിച്ച് വീഴാൻ പാകത്തുള്ള സ്പീഡിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അപ്പറന്റ് ഫോഴ്സ് മീൻസ് നമ്മൾക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുകയല്ല, നമുക്ക് കാണുന്നില്ല, ബട്ട് ഉണ്ട് ആ ഒരു ബലം, എന്ത് റൊട്ടേഷൻ്റെ ബലം. അപ്പറന്റ് ഫോഴ്സ് കോസ്ഡ് ബൈ എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ, എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ്. ഈ കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റിഫ്ലെക്റ്റിംഗ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട്, ട്രോപ്പിക്കൽ ലോ, ഇവിടെ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ അല്ലേ, ഇവിടെ സബ് പോളാർ ലോ, പോളാർ ഹൈ. അതുപോലെ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ ബെൽറ്റുകൾ, പ്രഷർ ബെൽറ്റുകൾ അല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷറിലോട്ട് വിൻഡ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആക്ച്വലി ആ വിൻഡ് അടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും, ഹിയർ ഹിയർ ഹിയർ, ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാറ്റടിക്കുന്നത് ഹൈയിൽ നിന്ന് ലോയിലോട്ട്. ബട്ട് ഈ വിൻഡ് അടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് എർത്ത് സ്പീഡ്ലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ വരുന്ന ആ വിൻഡ് കുറച്ചിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ്. റൊട്ടേഷൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട്, നമ്മൾക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് പോകുന്ന വിൻഡ് പോകുന്ന വഴിയുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബെൻഡ് ആവും. അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ബെൻഡ് ആവുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡിഫ്ലെക്റ്റിംഗ് വിൻഡ്സ്. ഡിഫ്ലെക്റ്റ് മീൻസ് ചെരിഞ്ഞു പോവുക. വിൻഡ്സ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് ടുവാർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ സൗത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ.
അല്ലേ? നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിൻഡ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, പോകുന്ന വഴിയുടെ റൈറ്റിലോട്ട് ബെൻഡ് ആവും അല്ലേ? വിൻഡ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് പോകുന്ന വഴിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ബെൻഡ് ആയി. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയുടെ റൈറ്റിലോട്ട് ബെൻഡ് ആയി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ. സൗത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഇത്? ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. സൗത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബെൻഡാവും, പോകുന്ന വഴിയുടെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ബെൻഡായി. ഇതിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ? സൗത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആയപ്പോൾ അത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ബെൻഡായി. നോർത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഈ സൈഡിലാണ്, അപ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ട് ബെൻഡായി. ദാറ്റ് ഈസ് കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ്. We understand what is Coriolis force? An apparent force caused by the earth rotation. Earth speedily rotate ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിൻഡ് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ്. അത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിൻഡ് പോകുന്ന വഴിയുടെ അതിൻ്റെ റൈറ്റിലോട്ടും, സൗത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആകുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും ഡിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നു. ഡിഫ്ലക്റ്റ് മീൻസ് ചെരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫെറൽസ് ലോ. ഈ കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സിന് ഫെറൽസ് ലോ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം USA എന്താണ് ജിയോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെറൽ ആണ് ഈ ഒരു കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫെറൽസ് ലോ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് പാരഗ്രാഫ്. വാട്ട് ഈസ് സേയിങ് ദർ? India lies in the region of north easterly winds. അല്ലേ? സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈയിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്ന വിൻഡിൻ്റെ വഴിയിലാണ് ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത്. That is coming from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow south, get deflect to the right. അല്ലേ? നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ കാറ്റ് വീശുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, പോകുന്ന വഴിയുടെ റൈറ്റിലോട്ട് ബെൻഡായി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ്. ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ ടുവാർഡ്സ് ദ ഇക്വേറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്. അല്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് ഇക്വേറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിലോട്ടാണ് അടിക്കുന്നത്. ജനറലി ദീസ് വിൻഡ്സ് ക്യാരി വെരി ലിറ്റിൽ മോയ്സ്ചർ. വിൻഡ് അടിക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ അതിൻ്റെ കയ്യിൽ വെള്ളമുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ആസ് എ ഒറിജിനേറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോ ഓവർ ലാൻഡ്. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ വീശുന്നതും ലാൻഡിലൂടെയാണ്, വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെയാകുമ്പോഴാണ്. ദേ ആർ കളക്റ്റിംഗ് വിച്ച് വാട്ടർ. ഇത് വീശുന്നതും വീശുന്നതും ലാൻഡിലൂടെയാണ്. ഇറ്റ് കളക്റ്റിംഗ് ഓൺലി സം ലിറ്റിൽ മോയ്സ്ചർ. ദെർഫോർ ദേ ബ്രിങ് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ റെയിൻ. ഈ വിൻഡ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മാത്രം മഴ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ മഴ കിട്ടാതെ നിൽക്കും ഇന്ത്യയിൽ. ഹെൻസ് ഇന്ത്യ ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ആൻ ആരിഡ് ലാൻഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു വരണ്ട കൺട്രി ആയിട്ട് മാറിയേനെ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വരണ്ട കൺട്രി അല്ല. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മച്ച് റെയിൻഫാൾ. ലെറ്റ് us see why. എന്നാൽ അതിന് മറ്റൊരു ഇന്ത്യയിൽ മഴ കിട്ടുന്നതിന് മറ്റൊരു റീസൺ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ആക്ച്വലി ഇവിടെ ലോ പ്രഷറാണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വിൻഡ് അടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്നാൽ മറ്റൊരു വഴിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വിൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. അത് കാരണത്താൽ ഇന്ത്യയിൽ മച്ച് ഓഫ് റെയിൻ ഗെറ്റ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ് ടു ദാറ്റ് it is a confusing area. That's not a problem if you are listen carefully. Then and also if you have any doubt you can ask it any time. Clear? After if you have any doubt you don't continue with that doubt, you can clear from me. If you can ask in group, I will clear the doubts in group. So that's why all you can clear that doubts. Is it clear? So all should read 5 times minimum, and otherwise you can't catch. Okay, we can see in the next class with our next topic. Thank you.